अपने क्या सबर कर पुत्रा, मुसीबत दे दिन भी गुजर जाणगे। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਐਕਸਲ ਦਾ ਪਾਰਟ 2, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਐਕਸਲ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ 1 ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਿਆ, ਪਾਰਟ 1 ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ 2 ਦੇਖਿਓ। तो सब तो पहला जिमें पिछली बार कई बच्चे कह रहे थे कि लेटेस्ट वर्जन जोड़ा है एक्सल का 2016 है, पर हुण अगस्त के 2020 दे विच एक नवा एक्सल का वर्जन आया, वो है भाई एक्सल का वर्जन 2019। तो हुण क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS एक्सल। तो वो है एक्सल 2019। ठीक है जी, ये याद रखना। इस तो बाद पिछली बारी मैं इस चीज़ से बहुत जोर दिता सीगा, आने वाले किसी पेपर के पूछा जा सकता है कि रो नंबर जोड़े होंगे है वो लेबल्ड होंगे है लिखिया विचों किहड़ी ऑप्शन के नाल। तो तुहानूं मैं दस्सिया जिहड़ी रो होंदियां वो की होंदियां 1 2 3। ठीक है जी, नंबरिंग दी हुई होंदी है। तो जिहड़े कॉलम होंगे है उन्होंने की कीता हुंदा लैटर्स के नाल। जिवें कॉलम की होंगे ने A B C D Z तक, इस तो बाद कंबीनेशन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, 2 लैटर का। तो ये सारा कुछ तुसीं याद रखना एक्सल दे विच, जिहड़ा वार वार पूछा जाता है पंजाब के एग्जाम दे विच। नैक्सट आपां देखते हैं अज एक्सल दे विच होर जिहड़े फीचर्स ने किहड़े-किहड़े ने। बाकी जिन्हां ने पहली बार देख रहे हैं उन्हां वास्ते थोड़ा थोड़ा रिपीट कर दिंदे आपां। स्प्रैडशीट मैं तुहानूं कराया सी, जिहदे विच रो ते कॉलम्स हुंदे ने। ठीक है, वर्क एक हुंदी वर्कशीट, एक वर्कबुक। इहदा डिफरेंस मैं दस्सिया होया पार्ट 1 दे विच। तो एक सैल होंदा है, सैल कित्थों बनदा, जो रो तो कॉलम इंटरसैक्ट करते हैं उत्थे की बनता, एक बॉक्स बनता है, उन्होंने बॉक्स नूं की कह दिंदे आ, सैल कह दिंदे आ। ठीक है, ये सारा कुछ पिछली बार जिहड़ा मैं करवाया सीगा। हुण मेन चीज़ की है, आपां पिछली बार वर्कबुक पढ़िया सीगा, स्प्रैडशीट पढ़िया सी। एक चीज़ नहीं पढ़ी आपां कि कई बार पूछ लैंदे पेपर दे विच कि मैक्सीमम कॉलम किन्ने ने और मैक्सीमम रोज़ किन्नियां ने। जिन्ने भी पंजाब दे पेपर होए ने हुण तक उन्हां दे विच आही पुछया गया है। पर जिहड़ा यह है, जिहड़े 256 कॉलम ने, 65 536 रोज़ ने, वो किहड़े वर्जन दे विच ने, 2003 वर्जन की गल कर रहा है। इस तो बाद जिहड़ा 7 होया, 16 होया, 10 होया जां 19 हुण जिहड़ा नवां आया, उहदे विच रोज़ ते कॉलम की गिनती की हो गई है, वध गई है। ठीक है, हुण लेटेस्ट भी पूछ सकता है। तो अगर 2003 का पूछूगा या कुछ भी उत्थे वर्जन नहीं लिखूगा, जस्ट इन्ना पूछ सकता है कि वट आर द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन एक्सल। ठीक है, मैक्सीमम नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम। तो ऑप्शन के अगर 256 तो 65 536 पिया, तुसीं ये भी लगा सकते हो। अगर लेटेस्ट पूछूगा तो मैं दस दिना, अगे मैं थोड़े वास्ते स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। अगर वो लेटेस्ट पूछ लूगा, चाहे 2007 का पूछ लवे, 10 का पूछ लवे, 16 का पूछ लवे, 19 का पूछ लवे, 365 एक्सल एक वर्जन आया सी वह पूछ लवे, तो है भाई रोज़ की गल करते हैं तो 10,48,576 रोज़ सीगियां। कॉलम किन्ने ने हुण 16,384। ये मैक्सीमम है हुण नवीं लेटेस्ट इनफॉर्मेशन। इनू तुसीं याद रखना है। ठीक है, जी पुरानी है वो 65 536 256 है, इनू भी नाल याद रख लियो। आ देखो किसी ना किसी पेपर के क्वेश्चन आया होया है, स्टेट एग्जाम के तो नहीं आया, सेंटर के आया होया, शायद रेलवे आया सीगा कि MS एक्सल 2016 है जिहड़ा हैगा उहदे विच मैक्सीमम रोज़ एक शीट के किन्नियां ने। ठीक है, तुहानूं मैं हुण दस के हटिया 10,48,576 इहदा राइट आंसर है। इदां ही रोज़ भी पूछ सकता है, कॉलम भी पूछ सकता है। एक चीज़ नवीं पूछी हुई है, कहता कि हाउ मैनी करैक्टर्स, ये भी पूछ सकता है कि एक सैल है जिहड़ा उहदे विच मैक्सीमम आपां किन्ने करैक्टर टाइप कर सकते हैं। तो वो किन्ने कर सकते हैं, 65 536। ये कुदरती उहदे नाल मैच करता नंबरिंग। ठीक है, तो भुलेखा नहीं खाना। 65 536 की ने नंबर ऑफ करैक्टर्स जिहड़े आपां सिंगल सैल दे विच की कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इस तो बाद अगर आपां गल करिए मैक्सीमम कॉलम किन्ने ने, तुहानूं मैं हुण दस के हटिया लेटेस्ट, चाहे 2016 वर्जन की गल करे, चाहे 2019 वर्जन की गल करे, तो किन्ने ने 16,384। 16,384 की ने लेटेस्ट नंबर ऑफ, ठीक है, कॉलम्स ने। इस तो बाद आपां गल करते हैं, आ देखो जिहड़ा एक्सल की जिहड़ी मेन शीट हुंदी है वो इस तरह की हुंदी है। ये हुंदी है टाइटल बार। कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जिहड़ी टाइटल बार दे विच बाय डिफॉल्ट जिहड़ी वर्कबुक खुलती है ਉਹਦਾ नाम की हुंदा है, ਉਹਦਾ नाम हुंदा बुक 1। ये बहुत बार पूछा गया कि बाय डिफॉल्ट नाम की हुंदा है बुक 1। इस तो बाद अगर आप इसनूं रीनेम करांगे
ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ A ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ A, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈਗੀ A B C D E F, ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਾਲਮ, ਤੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਡਰੈਸ ਬਾਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਕਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਡਾਰਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਰੰਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ C1 C2 C3 A1 AB A2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟਲੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੈੱਲ ਰੇਂਜ ਦੀ। ਸੈੱਲ ਰੇਂਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ A3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ C5 ਤੱਕ। ਤਾਂ A3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C5 ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੇਂਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰੇਂਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਰੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ A ਦੇ ਕੇ, ਐਂ ਦੇ ਕੇ C5 ਦੇ ਦੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਲਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਂਜ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਾ B1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B6 ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਲਨ B6, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੈੱਲ ਰੇਂਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਕੋਲਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ Ctrl+F ਕੀ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਐਂਡ ਰਿਪਲੇਸ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪਲੇਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ 100% ਜ਼ੂਮ। ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 10% ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ 400। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜ਼ੂਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 400%, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਰਰ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ 9 ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ 405 ਜਾਂ 500 ਜਾਂ 600 ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ, 400%, ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ, 10%, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 100% ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਿਲਟਰਿੰਗ। ਸੌਰਟਿੰਗ ਔਰ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਆਈਟਮ ਆਫ ਏ ਕਾਲਮ ਇਨ ਸਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਔਰ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਰਟਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਰਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਸੌਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ।
ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਡਾਟਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੌਰਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੌਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਟੈਬ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੌਰਟ ਐਂਡ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸੌਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, A to Z ਮਤਲਬ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, Z to A ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਸਟਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, B ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਸਟਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ A to Z Z to A। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਰਟਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੌਰਟਿੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਟਰਿੰਗ। ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਲਟਰ ਸੌਰਟ ਐਂਡ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਸੀਗਾ, ਸੇਲ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਸੇਲ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸੇਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ USA ਦੀ ਸੇਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਰਟ ਐਂਡ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਆ ਜੂਗੇ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਮੈਨਿਊ। ਐਰੋ ਜੇ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਮੈਨਿਊ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਲਿਸਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, UK ਤੇ USA। ਅਗਰ ਤੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅਨਚੈੱਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, USA ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ USA ਦਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ USA ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ USA ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਆਟਰ 4 ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਆਟਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਆਟਰ 1 2 3 4। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਨਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਆਟਰ 4 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕੰਟਰੀ ਆ ਗਈ USA। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਟਰੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ USA, ਅਤੇ ਕੁਆਟਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 4। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ USA ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਆਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੋਈ ਆ USA ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਸਮਝ ਗਏ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਐਕਸਲ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਚਾਰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਟਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟਡ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਚਾਰਟ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਟ ਵਿਜ਼ਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਾਈਵਟ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਰਟ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਚਾਰਟ, ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਓਨਲੀ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਓਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਓਨਲੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ A ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਚਾਰਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਾਰਟ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਰਟ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਾਰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਵਿਦ ਮਾਰਕਰ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਥ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਬੀਅਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਲਫਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੇਂਜ ਚਾਰਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਾਲਮ ਚਾਰਟ, ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਬਾਰ ਚਾਰਟ, ਏਰੀਆ ਚਾਰਟ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਸਕੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਹ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੰਥ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਥ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਲਾਈਨਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 3 ਐਨੀਮਲਸ ਲਏ ਸੀ ਮੈਂ, ਬੀਅਰਸ, ਡੋਲਫਿਨ ਅਤੇ ਵੇਲ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਥ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੰਥ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਨੀਚੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਐਨੀਮਲ ਲੈ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰਟ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਲੇਜੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ, ਟੌਪ, ਲੈਫਟ, ਬੋਟਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਜੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਸ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਮੰਥ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੌਪ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲੇਜੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਰਟ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਐਕਸਲ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਲਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਲਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹੋਮ ਟੈਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸੈੱਲ ਰੂਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਟੌਪ ਬੋਟਮ ਰੂਲਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਾਟਾ ਬਾਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਲਰ ਸਕੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸੈੱਲ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 60%, ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ 33% ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਟਵੀਨ ਦਿਖਾਉਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸਟ ਡੈਟ ਕੰਟੇਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਆਹ ਸਿਟੀ ਆ, ਸੀਟਲ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਰ ਹੈ, ਫਨਕਾਰ ਸਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਮ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਟ ਰੈੱਡ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਲਾਈਟ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਫਿਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਸੀਟਲ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲਾਈਟ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿੰਕ ਜਿਹਾ ਕਲਰ, ਲਾਈਟ ਰੈੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਵਾਈਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੋਸਟਨ ਹੈ, ਬੋਸਟਨ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਲਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੂਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ।
ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਤੇ 105, ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ 105 ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਲੱਗੋਗੇ, ਕਲਰਕ ਲੱਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਪੈਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਪੈਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਗਲਾਸਿਸ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ ਡੂ ਯੂ ਡਰਿੰਕ ਪਰ ਡੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ, ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਕਿ 10, ਬਸ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ 0। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 1 2 3 4 ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੀਜਰ ਵਗੈਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਟਵੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਿਟਵੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਦੇਤਾ 0, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਦੇਤਾ 10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਓਕੇ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਪੁਟ ਮੈਸੇਜ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਇਨਪੁਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਲਰਟ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਰਰ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਨਪੁਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇਤਾ। ਇਨਪੁਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ, ਟਾਈਟਲ ਦੇਤਾ ਗਲਾਸ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਏ ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ 0 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਅਲਰਟ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਟੋਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਆਰ ਯੂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਟੂ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਗ ਲਾ ਲੈ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਗਲਾਸਿਸ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ ਡੂ ਯੂ ਡਰਿੰਕ ਪਰ ਡੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ 6 ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ 11 ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ ਆਰ ਯੂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਟੂ ਮੱਚ। ਤਾਂ ਰੀਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੀਰੀਅਸ ਮੋਡ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ PC ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਪਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100 ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਐਕਸਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਐਕਸਲ ਭਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ MS ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਰਜ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲ ਹੈ, ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ A ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਲੈਫਟ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ LEFT ਲੈਫਟ ਲਿਖ ਜਿਓ, ਰਾਈਟ ਲਿਖਣਾ ਰਾਈਟ ਲਿਖ ਜਿਓ, ਸੈਂਟਰ ਲਿਖਣਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਖ ਜਿਓ, ਨਨ ਲਿਖਣਾ ਨਨ ਲਿਖ ਜਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਨਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, PSSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।